ॐ निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। Today we are observing the birthday of one of the direct disciples of Sri Ramakrishna, Swami Subodhanandaji Maharaj. Each of these direct disciples, they have got a very special blessings from Sri Ramakrishna. According to the Upanishads, it is said that the Mahapurusha has got 16 supreme qualities. Shodasha Kala Purusha. So when you come to Sri Ramakrishna and his disciples, who are 16 in number, each of them is one kala, one attribute of that Supreme Being. And Sri Ramakrishna, it is said, is like a wonderful gardener. He collected varieties of flowers from the garden of life, and he made a beautiful bouquet and presented it to the whole world. Somebody asked Sri Ramakrishna, why are you spending so much time with these young boys? Then he said, these young boys are like unsmelled flowers in the garden of life. Flowers which have not been smelt, which have not fallen down. Those flowers we don't use. If the flowers have been smelt, that means they have become polluted. So in the morning we know that people go to the garden to pluck fresh flowers, and they directly put the flowers in the basket and use it. Similarly is with the disciples. Sri Ramakrishna says these boys are like unsmelt flowers. They have not been touched by the world. So I love them, I care for them, I take care of them, give them the best of the mother's grace. And then they will do good to the world. So each of these direct disciples got a special blessing through which they developed their personality, their inner strength, and as per the guidance of Sri Ramakrishna, did not keep it only to themselves. They spread the fragrance of spirituality in the whole world, in the whole country, length and breadth of India. And a few disciples went outside India and spread the message in other parts of the world. It started with Swami Vivekananda. Sri Ramakrishna did not appreciate that he would sit only in meditation. He said, you have to teach the world. And behind Swami Vivekananda as the leader, all these other disciples started first making that spiritual blessings their own. They had already got so many things from the Master. But they meditated and meditated and meditated for years and years in different places.
and made that taste their own. So coming from Swami Brahmananda downwards up to 1938 till the last of the disciples passed away, attained Mahasamadhi, we find all these wonderful, unique, rare personalities living, sharing and spreading the message. One thing we should remember, that their life itself is a message. For some teachers, their life will be different, their message will be different. It doesn't match. Sri Ramakrishna was very particular. He used to tell in Bengali, "Man mo kya karo, make your mind and words one. Then alone you will be eligible in the kingdom of the mother." That sincerity is the gateway for higher peace to the world of the mother. So in Swami Subodhanandaji, whose unique life and very beautiful life, what we get is another quality of the Mahapurusha. What is that Mahapurusha's quality which he manifested, which he made his own, which was his spontaneity in life, is childlikeness, simplicity, sarala bhava. A child is spontaneous. Its expression, its words, its movements is all spontaneous. There is no barrier. There is no kalmasha. Subodhanandaji was like that. Embodiment of childlikeness. If you want to know what that childlikeness is, what that simplicity is, it may look abstract. But that is why they become the embodiment of that quality. ఆ రూపం తీసుకుంటారు. విగ్రహం ఎలాగో తయారవుతుందో అలాగవుతారు. దే బికమ్ దట్. ఇంటర్నలైజ్ చేసుకుంటారు, అరిగించుకుంటారు దాన్ని. స్వామి బ్రహ్మానంద ఒక విధమైన వ్యక్తిత్వం, ఒక విధమైన దివ్య గుణం, ఆ మహాపురుషుడి లక్షణం. స్వామి శివానందజీ మహాపురుష మహారాజ్ ఆయనది ఒక లక్షణం. ఇలాగ 16 మంది 16 లక్షణాలతో మన కోసరం, మన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోసం శ్రమించారు, కృషి చేశారు. అది అన్ని చోట్ల ప్రచారం చేశారు. సో ఇచ్చిన సమయంలో ఒక్కొక్క శిష్యుడి ఒక లక్షణం, ఒక్కొక్క శిష్యుడి ఒక సందేశం విచిత్రమైంది. నభూతో న భవిష్యతి అంటారు. భూతకాలంలో లేనిలాగా భవిష్యత్ కాలంలో ఇలా ఉంటారు. వర్తమాన కాలంలో వండి వెళ్ళిపోయారు. అది మనం ఇప్పుడు దాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాం, దాని రసం మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. అది ఆధ్యాత్మికతలో ఒక ఉన్నత, చాలా చక్కటి మార్గం మనకు అందించారు. ఆ మార్గంలో వెళ్ళి, మార్గంలో ఉండే కష్ట నష్టాలని వాళ్ళందరినీ తొలగించి ఆ ఒక ఆనందాన్ని మనం మనతో పంచుకున్నారు. నాతో రండి, నాతో రండి, నాతో రండి, కష్టపడకండి, బాధపడకండి. దాహం ఉంటే నేను నీళ్ళు అందిస్తాను, ఆకలిస్తే భోజనం ఇస్తాను, ఆనందం కావాలంటే ఆ మార్గం చూపిస్తాను. ఎందుకు వీళ్ళు ఆ పరమ లక్ష్యానికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారు. అది రామకృష్ణుల నుంచే ప్రారంభమైంది. ఒక చోట కూర్చొని ఏదో ముక్కు మూసుకొని ప్రాణాయామం చేసి యోగాభ్యాసాలు చేసి వీళ్ళు అలాగా స్వార్థంగా మోక్షానికి వెళ్ళిపోలేదు. అది రామకృష్ణ ఒప్పుకోలేదు కూడా. ఎంతో మంది వస్తారు, కష్టపడతారు, తల మీద ఒక నిప్పు పెట్టినట్లు బాధపడుతూ ఉంటారు సంసారంలో. వాళ్ళందరికీ ఏం చేస్తున్నాయి? ఆధ్యాత్మికతలో ఇది కూడా ఒక సాధన. వాళ్ళకి సాధన చేయించారు రామకృష్ణ. సో ఒక్కొక్క శిష్యుడు ఒక్కొక్క అద్భుతమైన తేజస్సు, అద్భుతమైన ఒక జ్యోతితో
ముందుకొచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ రక్షిస్తున్నారు. వాళ్ళు శారీరకంగా లేకపోయినా కూడా వాళ్ళ వాక్యాలు, వాళ్ళ సందేశాలు, వాళ్ళ సంఘటనలు మన చేతిలో ఉన్నాయి. పుస్తకాల ద్వారా, సంఘటనల ద్వారా. ఇదేదో కాకమ్మ కథలు కాదు, లేక ఏదో ఎక్కడో జరిగిన వన్స్ అపాన్ ఎ టైం స్టోరీలు కాదు. ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ ఒక జనరేషన్ ఉన్నారు, జనరేషన్ అందించారు. ఇలా ఉన్నారు వాళ్ళంతా. సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళ అనుభవాలు ఎలాగుంటుంది, వాళ్ళు ఎలాగ దాన్ని జీర్ణించుకున్నారు, ఎంత కష్టం అనుభవించారు. అందుకే మనం ఇలాగ సుఖంగా హాయిగా కొంచెం ఏదో ప్లస్ ఆర్ మైనస్తో బతుకుతున్నాం. ఇంకా ఉన్నతమైన మార్గం ఉంది. దానికి సరళత, నిరాడంబరత్వం చాలా అవసరం అని స్వామి సుబోధాంజీ మనకి నేర్పిస్తారు, చూపించారు. బైబిల్లో అంటారు, వాట్ ఈస్ ద గేట్వే టు ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్? ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఎ చైల్డ్. బాలు అవస్థ, సరళ భావంతో యూ కెన్ రీచ్ ద గేట్వే టు హెవెన్. సో అది మనం సుబోధానంద జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా చూస్తాం. ఈయన 8 నవంబర్ 1867లో జన్మించారు. కలకత్తాలోనే. His forefathers had built a temple of Mother Kali in Tantania area of Calcutta. That mother's temple is still there. And Sri Ramakrishna, whenever he used to go to the temple, he used to go to Calcutta, he used to go to the temple and spend some time in meditation, prayer. So in that way there was a link between Sri Ramakrishna and the family of Purvashma family of Swami Subodhanandaji. And because his father was immersed in that Hindu traditions of rituals, of Parayanam and other things, so the entire household was following a particular routine. And it is said that father was associated with the Brahma Samaj, started by Rajaram Mohan Rai. And later on, Keshav Chandra Sen became the leader. And some of these young disciples were also going there. The young Bengal was attracted by Rajaram Mohan Rai and Keshav Chandra Sen's philosophy. Vivekananda was a member, so Brahmanandaji was a member. And his father also was a member, so he used to take this young boy to some of the lectures and then purchase some religious books, some stories, and present it to Swami, this young man called Subodh. And his mother in the evenings. See, that is the uniqueness of Indian household and tradition, you see, which we are slowly weakening. It's getting weakened. The family background, fabric, family strength is missing in modern times because of so much of expectation, so much of enjoyments and unfulfilled desires. But santrupti, that time it was all santrupti, santosham, yadricha labha santushta. According to the dharma, according to the ethics, they used to earn and spend and live such a fantastic spiritual life. So mother used to spend in the evenings with this young boy and used to teach him the stories and share with him the stories of the Ramayana, of the Mahabharata, Puranas. That is how he got a spiritual bent of mind. ఒక ఆధ్యాత్మిక మనస్సు ఆయనలో తయారైంది చిన్నప్పటి నుంచి. వివేకానందకి కూడా తన తల్లి భువనేశ్వరి దేవి ఇలాగే నేర్పిస్తూ ఉండేది. ఏ మహాపురుషుడి జీవితంలో జీవిత చరిత్ర మనం చదివామో ఇది అర్థమవుతుంది. తల్లిదండ్రుల ద్వారా ఈ ఒక ఆనందం, ఈ ఒక మార్గం, శాంతి, సుఖం, శక్తి, శ్రద్ధ ఇవన్నీ పిల్లల్లో అది వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. భవిష్యత్తులో అది మేనిఫెస్ట్ అయింది, అది ఇంకా పెద్ద వృక్షం అయింది. గ్రహించండి వర్తమాన కాలంలో ఎందుకు ఇలాంటి సమస్యలు, ఎందుకు ఇలాగ మనం కష్టపడుతున్నాం, తెలిసి ఎందుకు కష్టపడుతున్నామండి.
Fire will burn, we know it, but we keep our hand and tell why it is burning. It will burn. Simple logic. So దానికి నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, దానికి నువ్వు యాంటీవైరస్ పెట్టుకోవాలి. You have to have we have got the medicines, we have got the opportunities. But if you look at the other direction, we suffer. ఈ సుబోధానంద జీవితంలో అది మనకి ప్రమాణం. His mother protected the child from the other vasanas and samskaras. And by nature from childhood, Swami Subodhaji was simple, calm, quiet child. When he started reading the Puranas or the stories of the gods and goddesses, it was a reality for him. He used to think about it. He used to meditate about it. He used to visualize the truth behind that. And as he developed this idea, this deep spiritual idea, he developed disinterest in marriage. But as per the tradition of Bengal, young people of that time, at young age itself, they were getting married. There was a big debate and discussion in entire intellectual circles about child marriage, about widow remarriage, and so other social issues. So since his family was coming in that movement, he also was put into the track. So each developed a samskara. This kind of stories are available in every direct disciple's life, somehow or the other. Vivekananda's life also we come across this. So Subodhaji was given the idea that when you pass your exam, when you pass your school studies, we will fix up a marriage for you. And by that time that spiritual samskara was growing. So he told his father clearly, don't put me into that bandha, into that bondage. I'm not interested in that. A young boy talking, and the parents thought, hey, young boy is talking. Because time అయిన తర్వాత అతనే లైన్లో వస్తాడు, అతనే మార్చుకుంటాడులే మనసుని అనుకున్నారు. సో ఫాదర్ అన్నాడు, సరే ఎగ్జామ్ అయిపోయి నీ మంచి మార్క్స్ వస్తే అప్పుడు మంచి పెళ్లి ఏర్పాటు చేస్తాను. దొరికింది దీనికి ఛాన్స్. మంచి మార్క్స్ వస్తేనే మ్యారేజ్ కదా. సో అందరూ ఈ కాలంలో మన రాష్ట్రంలో మంచి మార్క్స్, ఐసాట్, ఈ శాట్, ఆ శాట్ అనుకొని కష్టపడుతూ ఉంటే నేను ఒకే ప్రార్థన, అమ్మా నాకు లో మార్క్స్ రావాలి, నేను ఫెయిల్ అవ్వాలి, పర్లేదు. అదే సెల్ఫ్ ప్రేయర్, ఎవరికి చెప్పలేదు ఇది. సో అలా ప్రార్థిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఏమైంది, ఎగ్జామ్లో కాన్సన్ట్రేషన్ పోయింది, తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి. ఇంకా తండ్రికి అట్లీస్ట్ ఆ ఒక సిచ్యువేషన్లో మ్యారేజ్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడలేదు. ఇతనికి కావాల్సింది దొరికింది, తల్లి కృప. అలాగే బ్రహ్మ సమాజంకి వెళ్తున్నప్పుడు శ్రీరామకృష్ణ గురించి తెలుసుకున్నాడు. శ్రీరామకృష్ణ కొన్ని ఉపదేశాలు న్యూస్ పేపర్లో అంతా పబ్లిష్ అవుతూ ఉండేవి. కేశవ్ చంద్ర సేన్ ఆర్టికల్స్ రాస్తూ ఉండేవారు. అప్పుడు కలకత్తాలో అక్కడక్కడ శ్రీరామకృష్ణ గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. కొంతమంది పిచ్చోడని, కొంతమంది మహాత్ముడని, కొంతమంది పరమాంశాన్ని, కొంతమంది ఏదో వ్యక్తి మంచి వ్యక్తి అని రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో అది 1885లో రామకృష్ణ గురించి ఆయన చదివి కలవాలి అని అనుకున్నాడు. అలాగే ఆపర్చునిటీ దొరికింది. స్కూల్ అయిన తర్వాత వెళ్ళారు 2-3 ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు రామకృష్ణ చూసిన వెంటనే ఆయనకి ఎలాగ ఒక అర్థం కేసు నుంచి ఎలా బొమ్మను చూస్తామో అలాగ ఆయన్ని ప్రతి వ్యక్తిలో ఉండే సంస్కారాలు ఏమిటి, అతనిలో ఉండే మనోభావం ఏమిటి, అతనిలో ఉండే రియాలిటీ ఏమిటి అని ఆయన గ్రహించేవారు. He used to scan with his own power. So he understood that this fellow is something different. He belongs to me. Then after asking some alagala పరిచయం, కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ వచ్చిన తర్వాత he understood that Sri Ramakrishna had gone to that forefathers temple, Tantania Kali. And that's how Subodhaji also felt a kind of relationship with him. అండ్ కొంచెం స్వీట్స్, కొంచెం ప్రసాదం అంతా పెట్టిన తర్వాత శ్రీరామకృష్ణ నోట్లో నుంచి ఒక మాట వచ్చింది. వారంలో మంగళవారం అయినా శనివారం అయినా నువ్వు నా దగ్గరికి రా. కమ్ ఆన్ ట్యూస్డే ఆర్ సాటర్డే.
అప్పుడు రామకృష్ణ అనిన మాట అది సత్యమే. మరొకసారి ఆయన ఆ మాటల్ని మార్చలేరు. అయితే సుబోధానికి కొంచెం సుబోధ్ ఇంకా సన్యాసం తీసుకోలేదు, స్కూల్ విద్యార్థి. ఆయన అన్నాడు, ట్యూస్డే సార్డ్ ఎలాగవుతుంది, చాలా మంది ఉంటారు, నేను రాలేను, స్కూల్ ఉంటుంది, కష్టం అవుతుంది నాకు అంటే, నాకు తెలియదు నాయన, నా నోట్లో నుంచి తల్లి ఈ మాట చెప్పించింది, నువ్వు ట్యూస్డే మంగళవారం కానీ శనివారం కానీ రావాల్సింది. అలాగే అప్పుడు వచ్చేవారైనా యూస్ టు మీట్ శ్రీరామకృష్ణ. అప్పుడు చెప్పాడు, మీ గురించి చాలా చదివాను నేను, మీ ఎంత మహాత్ములు, ఎంత అనుభవంతులు, ఎంత తత్వవేత్తలు, ఎన్ని సమాధులు పొందారని మేము అంత చదివాము అని కొంచెం పొగిడాడు. ఎందుకంటే అలాంటి విషయాలు చదివాడు. ఆ వినిన వెంటనే శ్రీరామకృష్ణుడు మహాసమాధికి వెళ్ళి he made a fantastic, a very powerful expression. ఆ మాటలు విని సుబోధ్ మనస్సు లేదో ఒక విశేషమైన ఇది ఏర్పడింది, ఒక భావం ఏర్పడింది. ఆ హ్యూమిలిటీ అంటే ఏమిటి, ఆ ఒక హంబల్నెస్ అంటే ఏమిటి, ఆ ఒక వినయం అంటే ఏమిటి అని రామకృష్ణ అన్నారు. ఎవరు నేను, ఐఎమ్ ఏ లోవర్ దాన్ ఏ వర్మ్. ఆ పొగిడే మాటలు విని రామకృష్ణ దాన్ని తిరస్కరించారు. ఐఎమ్ ఏ లోవర్ దాన్ ఏ వర్మ్. నేమ్, ఫేమ్ ఇవన్నీ రిడిక్యులస్, అర్థం లేనివి ఇవన్నీ. దాని మీద ఉమ్ము వేస్తాను నేను, ఐ స్పిట్ అప్ ఆన్ ఇట్, కాళ్ళతో తొక్కి వేసేస్తాను ఆ పేరు ప్రతిష్ట అని. వెంటే ఆ మాటలు ఆయన హృదయంలో టచ్ అయింది. ఎలాంటి వ్యక్తి, ఏడు కొంతమంది వింటే బెటరే, ఇంకోటి ప్రైజ్ చేస్తుంటే వాళ్ళల్లో బలూన్ లాగా ఇదైపోతారే. ఈయన దాని మీద అంత తిరస్కారంగా, ఒక దర్టులాగా, చెత్తలాగా ఆయన తోసి పారేశారు ఒక సెకండ్లో. మళ్ళీ ఇంకా సుబోధ్ ఇంకొకసారి కూడా అలాంటి మాట్లాడలేదు, ఇలా పొగడలేదు. ఆయన గురించి నేర్చుకున్నాడు కానీ ఆయన మాటల్ని ఆయన మెచ్చుకోలేదు. అప్పుడు శ్రీరామకృష్ణుడు ఎలాగా సంవాదం ఇలాగ కాంటాక్ట్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఒకసారి సుబోధాన్ని అడిగారు, ధ్యానం చేయగలుగుతున్నావా అని. ఎస్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మెడిటేట్, బట్ నాట్ ఒకేషనల్, నాట్ ఫుల్లీ. అయితే శ్రీరామకృష్ణుడు ఆయనే ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక విధానం ఉండేది శ్రీరామకృష్ణుడికి. టు ఇనిషియేట్ ఎ డిసైపుల్, యూస్ టు ఇనిషియేట్ బై ఎ టచ్, స్పర్శ మాత్రం, ఆర్ రైట్ ద బీజ మంత్ర ఆన్ ది టంగ్, or just touch the chest of the disciple and say, Mother awake, oh Mother awake. అలా రకరకాల విధాలు వాళ్ళ మనోభావం, వాళ్ళ సంస్కారాలు బట్టి ఆయన ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవారు, మంత్ర దీక్ష ఇచ్చేవారు. సుబోధాంజీకి నాలుక మీద ఒక మంత్రం రాసి ఇలా స్పర్శ చేసి, అమ్మా ఓ కుండలిని అవేక్ జాగ్రత్తము చెప్పిన వెంటనే ఆయనలో ఒక అనుభవం, కుండలిని రైజ్ అవుతున్నట్లు. అప్పటి నుంచి శ్రీరామకృష్ణుడి మీద ఇంకా ఆకర్షణ, శ్రీరామకృష్ణుడి మీద ఇంకా ప్రేమ కలిగింది ఆయనకి. ఎక్కువ టైం ధ్యానంలో గడిపేవారు ఇంట్లో. లెస్ టైమ్ ఆన్ స్టడీస్, లెస్ టైమ్ ఆన్ అదర్ థింగ్స్, మోర్ ఆన్ దిస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ మెడిటేషన్. అలాగ స్వభావం మారిపోయి చేంజ్ అయిపోయింది. ఒకసారి శ్రీరామకృష్ణుడికి ఈయన ఎండాకాలంలో ఫ్యాన్ చేస్తూ ఉన్నారు, విసనకరతో గాలు వేస్తూ ఉంటే ఆ భావం కూడా ఎంత ప్రేమ కలిగింది రామకృష్ణ వస్తారు. అలాగ ప్రేమతో చూశాడు ఆయన్ని సుబోధ్. అప్పుడు సుబోధ్ మనస్సులో విశేషమైన ఆ ఒక ప్రేమ, లవ్ టువర్డ్స్ శ్రీరామకృష్ణ, ఇట్ ఇంక్రీస్డ్ ఆటోమేటికలీ, పొంగి వస్తుంది. ఇలాగ వీళ్ళు రకరకాల భావాలు, రకరకాల విధానంగా రామకృష్ణ ఒక ఆనందాన్ని, రామకృష్ణ ఒక ప్రేమని, ఆశీర్వాదాన్ని పొందారు. నరేంద్రుడు, భవిష్యత్తులో వివేకానంద ఒక విధంగా, స్వామి బ్రహ్మానంద మసాజ్ చేస్తూ, కాళ్ళకి నూనె రాస్తూ మసాజ్ చేస్తూ ఒక విధంగా, సుబోధానంద ఒక రామకృష్ణుడికి విసనకరతో గాలి వీస్తూ అదొక విధంగా, స్వామి అద్భుతానంద మరొక విధంగా. బట్ ఫైనలీ వాళ్ళకి అందరూ వెళ్ళింది ఆ ఒక తల్లి దగ్గరికి, ఆ అమ్మ దగ్గరికి, ఆ ఒక ఆనందాన్ని అనుభవించారు.
లోపల స్పిరిచువల్ అవేకనింగ్ని వీళ్ళు అనుభవించారు. కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత శ్రీరామకృష్ణకి క్యాన్సర్ వ్యాధి అని నిర్ధారమైంది, డయాగ్నైజ్ అయింది. మహేంద్రలాల్ సర్కార్ వాళ్ళందరూ కలకత్తా నుంచి అంత దూరం రావడం కష్టమైంది. వాళ్ళే సజెషన్లు ఇచ్చారు. ఏదో ఒక మంచి ప్లేసు కలకత్తాలో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే, షిఫ్ట్ చేస్తే అక్కడ ఉండే డాక్టర్లు వైద్యులు అంతా చూడడానికి తేలికవుతుంది, ఈజీ అవుతుంది అని చెప్పి ముందుగా కాశీపూర్ని దక్షిణేశ్వరా నుంచి షాంపుకూర్ అనే ఏరియాలో ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకొని అక్కడ రామకృష్ణులు పెట్టి హోలీమదన్ కూడా అక్కడ దక్షిణేశ్వర షిఫ్ట్ చేయించి వీళ్ళందరూ శిష్యులు రామకృష్ణ సేవ అందిస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ ఒకసారి ఏమైందంటే షాంపుకూర్లో రామకృష్ణుల ఒక పాట చాలా ఆయనకి ఇష్టమైంది. రామచంద్రుడి మీద పాట. అది ఇంకొక పుస్తకం నుంచి నాకు రాసి నువ్వు, నేను పాట పాడుకుంటాను, పాట వింటాను అని సుబోధ్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు శ్రీరామకృష్ణ. అయితే సుబోధి కొంచెం హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా బ్యాడ్గా ఉండింది, రాయలేదు. 2 సార్లు 3 సార్లు అయినా తప్పించుకున్నాడు. అప్పుడు రామకృష్ణ 3వ సారి అడిగినప్పుడు లేదు, నా హ్యాండ్ రైటింగ్ సరిగ్గా లేదు, మీకు అర్థం అవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు, అందుకే నేను రాయలేదు. రామకృష్ణ కొంత మందులు ఇచ్చారు. ఆ మందులు ఇస్తున్నప్పుడు సుబోధ్ నవ్వుతున్నాడు, స్మైల్ చేస్తున్నాడు. రామకృష్ణుడికి ఆశ్చర్యమైంది. ఐఎమ్ స్కోల్డింగ్ యూ, యు ఆర్ స్మైలింగ్, ఆర్ యు నాట్ అప్సెట్? నో సార్, ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అప్సెట్. వై ఆర్ యు నాట్ అప్సెట్? బికాజ్ యువర్ స్కోల్డింగ్ ఈజ్ సో స్వీట్. ఎంత తీయగా ఉంది నేను నన్ను మందలించాను. రామకృష్ణ కోపం అనేది యాక్టింగ్ అనుకోండి, జస్ట్ వాళ్ళలో ఒక కరెక్ట్ చేయడానికి. అప్పుడు రామకృష్ణ అయితే చూడు ఏమంటున్నాడు అబ్బాయి, నీ మందలించడం కూడా స్వీట్గా ఉంది అంటే రామకృష్ణుడిది ఏమి చేసినా స్వీట్. ఓకే, ఒక స్వీట్ పీసు. రామకృష్ణ అనేవారు, భగవంతుడి యొక్క నామం ఎలాగుంటుంది, కింద నుంచి తిన్నా స్వీటే, మధ్యలో నుంచి తిన్నా స్వీటే, పై లేయర్ తిన్నా స్వీట్గానే ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్వీట్. Ramakrishna's scoldings also is sweet. So that was the love and affection, that was the kind of attitude that Sri Ramakrishna, or the kind of feeling that Sri Ramakrishna put in the disciples' hearts. So finally 1886 Kashipura Ramakrishna Mahasamadhi tarvata, some of them had to go back home because of the family circumstances. Subodh also had to go back home, but he was feeling restless, feeling that deep agony that he has to realize God, realize Mother, meditate. All these family bondages are not for him. And he went on a pilgrimage after taking sannyasa. Though he was at home and later could not bear the separation from the other brothers who were staying at the Baranagar monastery. Vivekananda and a few, or 5 or 6 people were staying. So both joined them, took the sannyasa. Swamiji gave the name as Swami Subodhananda. And each of the disciples feeling that wanderingness, Parivrajaka bhava. తల్లి కోసరం, భగవంతుడి కోసరం అలాగ క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ ధ్యానం చేసి అక్కడ కాసేపు తపస్య చేసి రామకృష్ణ ఏ ఒక ఆశీర్వాదం వీళ్ళకి పొందించారో, ఏ ఒక అనుభవాన్ని వీళ్ళకి కలిగించారో అది వాళ్ళే దే హావ్ టు మేక్ దేర్ ఓన్. వాళ్ళ దానిలో తన్మయం అవ్వాలి. ఉదాహరణకి స్వామి బ్రహ్మానందజీ కూడా చాలా తపస్సు చేసేవారు. ఆయన రామకృష్ణ మానసపుత్ర అంటాం. ఆయన తీవ్రంగా ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు భిక్ష కూడా వెళ్ళకుండా తపస్సు చేసేవారు. బృందావన్లో, హరిద్వార్లో, ఇతర క్షేత్రాలు. ఎవరు అడిగారు, స్వామీజీ మీరెందుకు ధ్యానం చేస్తున్నారు? రామకృష్ణ మానసపుత్రులు మీరు, అన్ని అనుభవాలు అయింది మీకు, దేవతలు చూశారు, ఇంకేం కావాలి మీకు? వాళ్ళు అన్నారు, రామకృష్ణ గేవ్ us the taste, రుచి చూపించారు. నౌ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ అవర్ ఓన్. సో సుబోధాంజీ కూడా అదే మార్గంలో వెళ్ళి భారతదేశ ఇతర తీర్థక్షేత్రాల్లో కాసేపు సమయం అక్కడంతా తపస్సులు స్పెండ్ చేసి, ఒకసారి ఆయన ఒక నదిని దాటాలి.
అప్పటికే వీళ్ళలో ప్రతి ఒక్క శిష్యుల్లోనూ ఆ ఒక సంపూర్ణమైన విశ్వాసం, సంపూర్ణమైన శ్రద్ధ ఎవరి మీద? రామకృష్ణుల మీద. ఇంకా ఏమీ అవసరం లేదు వాళ్ళకి. ది మాస్టర్ అండ్ ది మదర్, ది మాస్టర్ అండ్ ది డివైన్, అబ్సల్యూట్ సరెండర్. మళ్ళా నా భూతో నా భవిష్యత్తు. మనం కేవలం మానసికంగా ఆలోచించవచ్చు అంతే. ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ attitude of total self-surrender and challenging God, challenging the master. Whether it was Swami Ramakrishnananda who came to the south in 1897, or whether other disciples, whether Swami Trigunatikananda in San Francisco, Swami Vivekananda himself challenging the divine leelas and proving that this is what spirituality is. ఆధ్యాత్మికత అంటే ఇది కేవలం ఇక గుడి గోపురాలు ఏదో ఒక కాలక్షేపానికి ఏదో పూజలు పునస్కారం మాత్రమే కాదు. అది మనం గ్రహించి అనుభవించాలి. అది మన చేతిలో ఒక నిమ్మకాయ పెడితే లేక ఒక ఉసిరికాయ పెడితే ఎంత క్లియర్గా ఉంటుందో అలాగ మనం అనుభవించాలి. శంకరాచార్యులు అంటారు, ఎలాగుంటుంది ఆ బ్రహ్మన్, ఆ ఆత్మభావం, ఆత్మ అనుభవం ఎలా ఉండాలి, ఎలా వస్తుంది నీకు? నీ చేయి మీద కర్రల మీద ఉసిరికాయ పెడితే ఎలా ఉంటుంది, ఎంత క్లియర్గా ఉంటుంది. అలాగే వీళ్ళు ప్రత్యక్షంగా దాన్ని గ్రహించారు. ఒక శిష్యుడు నది దాటాలి. నది దాటుతూ ఉంటే కొంచెం అలా కొంచెం అంత పెద్ద లోతుగా లేదు నది. ఆయన ఉన్నట్టుంటే మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు ఇట్ బికేమ్ సో ఫ్లడెడ్ that it reached up to the throat and he is not able to swim. From childhood he had a little fear of water, fear of traveling by boat also. So there was nobody else, and he just prayed to the brother disciples, prayed to the mother, and just left him. Just surrendered, whatever may happen. Then he felt somebody catching him by the hand and pulling him away from the flooded waters and putting him across the other shore. Tasmat tvameva sharanam mama deena bandho. Swami Vivekananda రచన ప్రతిరోజు మనం పాడుతూ ఉంటాం. ఓం హ్రీం కృతం ఇత్యాది. ప్రతి శ్లోకం లాస్ట్లో తస్మాత్ త్వమేవ శరణం మమ దీన బంధు. ఎవరు రాసింది ఇది? స్వామి వివేకానంద స్వయం. నా దీనబంధు నీకు శరణం, నీకు శరణం, నీకు శరణం, త్వమేవ శరణం. ఇంకేమీ లేదు నా లైఫ్. అభేదాంజీ రాస్తారు, నాకు భక్తి లేదు, ఒక జ్ఞానం లేదు, నీ కృపా కటాక్షం కొంచెం నా మీద పడితే అది చాలు నాకు మోక్షం. కృపా కటాక్షం కురుదేవ నిత్యం. నిత్యము నీ కృపా కటాక్షం. నీ కళ్ళు తెరిచి నన్ను చూడు, చాలు నాకు. అలాగే ఒక సంఘటన మనం తెలుసుకుంటాం, ఎలాగ శ్రీరామకృష్ణ ఆయన్ని రక్షించారు, కాపాడారు. తర్వాత తల్లి జగన్మాత వీళ్ళతో పాటు ఎలాగ 24 గంటలు వీళ్ళతో పాటు రక్షిస్తూ వీళ్ళతో పాటు ఉండింది. ఒకసారి బీహార్ అనే ఒక గ్రామంలో పడుకొని ఉన్నారు ఈయన చెట్టు కింద. చెట్టు కింద పడుకుంటే రాత్రి మధ్యరాత్రిలో జగన్మాత ఈయన కల్లోకి వచ్చి, ఈ ప్రదేశం నుంచి వెళ్ళిపో, ఇక్కడ పడుకోవద్దు, కొంచెం దూరంలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది, అక్కడ వెళ్ళి పడుకో, జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఎలాగ పోలీసు వాడు వదులుతారు నన్ను? ఆయన అడిగితే, లేదు నేను వదులుతాను, లేకు చెప్పు, ఇక్కడ పడుకుంటాను. సో Subodhaji gets up and mother has told, here some snakes are not able to be comfortable because you are sleeping in this place. So he gets up and goes to the police station, sleeps there. In the morning he comes and sees that entire area under the mango tree, there were a lot of holes. The villager said, ferocious cobras inside. Then appudu artham avundi. Either mother protected me or mother guided me to go to a safer place because the snakes are not able to come out. So at every stage of these direct disciples, we find such proofs that the Divine Mother or their Guru or their Ishta was protecting them in different circumstances, different situations. So when we read all these, what do we get? A kind of reinforcement, kind of
reinforcement of faith. కొన్నిసార్లు మన లైఫ్లోనూ we feel little depressed or something happens. ఏదో ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్ or ఏదో బిజినెస్ something will happen. But when we keep reading and associating and thinking about it, a reinforcement, then again our spirits will rise up, will become more stronger, more joyful to continue our life's journey. Then after his travels, by the time Swamiji has come back, and the mutt was shifted to Alam Bazaar, and there Swamiji, because of his experience in the West, and he felt the necessity of these direct disciples should go and spread the message, should share their thoughts. They have meditated enough. Now they should go and talk to people, give talks, give lectures in different places. But they require little training. Vivekananda was a Dhyana Siddha and he was a orator by divine right. But then everybody is not able to come to that expectations. But Swamiji took the personal interest and used to give training. And he asked every disciple, his own disciples plus the direct disciples, every week one person should come and speak on a particular subject. And others would listen in the afternoons. Then Vivekananda used to sit at the back and observe their body language, observe their presentation, understand their thoughts and guide them and correct them. So each one by their turn they had to come. So when it comes to Subodhanji, because of his childlikeness and simplicity, it was a very funny situation. He was reluctant, but then order from the leader has come. Vivekananda's order means it's a captain's order. So he has to obey. And curious to know how he will react. And all the other disciples and other younger brahmacharis were all very curious, waiting to listen to that first few words of Swami Subodhananda. He was known for his simplicity and childlikeness. Subodha Saral, absolutely simple, guileless. So he came like a child and stood on the platform. And it was in 1897. And that moment, the buildings all around that area started shaking. People were shouting, running away from their houses. And the meeting was cancelled. And they came to know the moment Subodh stood on the stage, there was a big earthquake in Calcutta. And Swamiji used to make fun in the night. The moment Subodh stood up, he gave an earth-shaking speech. And everybody enjoyed. Swamiji also enjoyed that laugh, that joke. Subodhanji was like a child for everybody. That is why Sri Ramakrishna himself used to call him Koka. In Bengali, Koka means child. A young boy is called a Koka. So though he had become very old, more than 50, still in our order we call Subodhanji as Koka Maharaj. As a childlike Maharaj. Then, varieties of incidents during the Dakshineshwar days, when Sri Ramakrishna said you have to meditate morning and evening, immediately the childlikeness, because I told you childlikeness means spontaneity. There is no barrier between the receiver and the giver. Subodhanji immediately, he just fired back at Sri Ramakrishna. If I have to meditate morning and evening, why should I come to you? I would go to some other guru. Then Sri Ramakrishna pacified him and said, okay, not necessary. Morning and evening, just think of me. That is enough. That gave still more nearness to Sri Ramakrishna. His faith and intensity on Sri Ramakrishna increased. And one day Swamiji is meditating. And after his meditation, Swamiji was in a very high state. He asked one by one, what you want, what you want. Everybody asked something. Then he asked Subodhanand, Subodh, what do you want? And Subodhanand said, Master has given me everything. Mother has given me everything. Why should I ask again? And Swami Brahmaji said, no, he is in a different mood now. Ask something.
Ask something, you will get something, go. Very difficult for anybody to go near Vivekananda. Because by that time he had become so powerful and so full of fire, seeing the suffering and seeing the agony, seeing the condition of the society and the country. He was like a firebrand. Very few people could go near Vivekananda. It is said that any letter coming from any part of a country which conveyed a message of suffering, immediately Swamiji used to react or go into that emotion. And the first person whom he sees used to scold him left and right. So sometimes it was Swami Brahmananda who received the maximum scoldings because he was like butter. Other disciples used to send Swami Brahmananda. Whenever postman comes, everybody would used to run away and lock their room. They know. Now Swamiji will be in fire. He will take a step gun. So Brahmaji used to bear the brunt of that pressure. And sometimes Swami Subodhanji used to take the responsibility. Because he was like a child. Swamiji himself was conquered because of the simplicity. And when Brahmaji said, go ask something, edana dorugutundi ee roju vellu sadavakasham vadaladdu. అయితే సరే నరే నువ్వేమైనా ఇవ్వదలుచుకుంటే నా జీవితం లాస్ట్ వరకు ప్రతిరోజు ఒక కప్ ఆఫ్ టీ నాకు దొరకాలి. ఏం కోరికండి ఇది? బ్రహ్మకి నాకు కావాలంటే టీ అడుగుతున్నాడు, మనకి అనిపించవచ్చు. అయితే సరళ భావం, యూ కెనాట్ స్టాప్ ఎనీథింగ్. ఈవెన్ హెవెన్స్ will be useless. Before this, nothing can hold you back. తర్వాత ఎన్నో సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఎవరో శిష్యుడు సుబోధాన్ని అడిగారు, స్వామిజీ ఆ రోజు మిమ్మల్ని వివేకానందని అడిగారే that every day I should not miss a cup of tea ani. Is it true that you are getting tea? Swami Subodha says, what do you think of Nare? He is Sakshat Shiva. Shiva has blessed me. And morning till night I was not getting. But somehow, before I close my eyes for sleeping, somebody would knock my door and give me a cup of tea. This is true, this is. What Naren said will not go false. He blessed me that I will get a cup of tea. అదే కప్ ఆఫ్ టీ అని మంత్రం అయిపోయింది. ఎవరికి వచ్చినా కూడా గొంతు నొప్పి, కొంచెం జ్వరం, కప్ ఆఫ్ టీ తాగండి. శ్రీరామకృష్ణుడు కూడా అడ్వైజ్ ఇచ్చేవారు, టీ కప్ టీ తాగండి, మీ గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది. ఆ శిష్యుల్లో ఒక వాద వివాదాలు జరిగేవి. రామకృష్ణ ఇంకో శిష్యుని పిలిచి, చూడు సుబోధ్ ఇలా అంటున్నాడు, టీ తాగితే గొంతు నొప్పి తగ్గుతుందంట అంటే ఇంకొక డిసైపుల్ దాన్ని వాదించేవాడు. నో అది చాలా వేడి, గొంతు నొప్పి ఎక్కువ అవుతుంది. సుబోధికి చాలా కోపం. నాకు తెలుసు, ఒక్కొక్క డ్రాప్ ఆఫ్ టీ ఒక్కొక్క రక్తం బొట్టు క్రియేట్ చేస్తుంది. అంత అంత ప్రేమ, అంత వాత్సల్యం, బ్రదర్హుడ్ అది. రామకృష్ణ బ్రదర్హుడ్ అంటే సాధారణ మన ప్రజలకి అర్థం కాదు అది. సో అలాగా స్వామి సుబోధానందజీ ఆయన జీవితంలో సరళభావం నిరూపించారు. మీ అన్నట్లుగా ఇందాక ఎవరికి అంత ధైర్యం లేదు వివేకానంద ముందుకు వెళ్ళడానికి. ఒకసారి రాత్రి 8:30-9 అయిపోయింది. డిన్నర్ బెల్ కొట్టారు. వివేకానంద వచ్చే వరకు ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఉండేదంటే నాయకుడు వచ్చే వరకు మీరు అందరూ భోజనం చేసేవారు కాదు, కొంచెం వెయిట్ చేసేవారు. వివేకానంద ధ్యానము, ఆయన పుస్తకాలు చదవడం ఆపిన తర్వాతే భోజనానికి వచ్చేవారు. సో అదర్ డిసైపుల్స్ యూస్ టు వెయిట్. సో వన్ డే 8:30 అయిపోయింది, 8:40 అయిపోయింది, 9 o'clock అయిపోయింది. వేరే వాళ్ళందరికీ ఆకలి. 2-3 సార్లు వెళ్ళారు. స్వామి సీరియస్గా ఒక పుస్తకం చదువుతూ కూర్చున్నారు. ఇంకా రండి భోజనానికి అంటే కూడా ఎవరికి ధైర్యం లేదు. అప్పుడు బ్రహ్మాజీ శుభోదాన్ని పంపించారు, నువ్వేమైనా చెయ్యి, మాకు తాకలేస్తాను. అయిపోయింది. కానీ వెళ్ళి చూశారు. వెనకాల నుంచి మెల్లిగా వెళ్ళి ఆ పుస్తకం పేజీ నెంబర్ గుర్తించి వివేకానంద ఈ పుస్తకం నాకొని పారిపోయారు. వివేకానంద వెంటనే కోపం, శివాక్షభూతం కాబట్టి వెంటనే ఒక ఇది వచ్చేది, ఫైర్ వచ్చేది. ఏం చేస్తున్నావు? వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? నౌ హౌ కెన్ ఐ రిమెంబర్ ది పేజ్ నెంబర్ యు హావ్ టేకెన్ అవే? అప్పుడు సుబోధాన్ని ఆ పేజ్ నెంబర్ చెప్పారు. ముందు రండి, అక్కడికి కాచుకున్నా మేమంతా, తర్వాత చదువుకోవచ్చు, పేజ్ నెంబర్ నీకు చెప్తాను రండి. సరళ భావంగా చెప్పింది వివేకానంద కూడా ఆనందమయ్యి ఆ తాగి భోజనాన్ని వెళ్ళి అందరూ అక్కడ ఆనందించి మళ్ళీ వచ్చి చదువుకున్నారు. ఆయనలో ఇంకొక గుణం మనం, బికాజ్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ అండ్ కరుణ, ఆయన ఫీలింగ్స్ అంతా
సరళంగా ఉండేవంటే ఎవరికైనా వేలు మట్టి పక్కన. Somebody is hungry, somebody is starving, somebody is in difficulty, and in వెంటనే he used to run there himself. He saved one lady's life by staying with her, by cooking for her, serving her. ఇది ఎవరు ఆ ఒక ఏకత్వం, బహుత్వం నుంచి ఏకత్వం వచ్చిన వాళ్ళకి అది తేలిక అర్థమవుతుంది. అండర్స్టాండ్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎంపథీ. ఎంపథీ. Somebody is suffering, I'm also suffering. So he should do lot of seva apart from his meditation. Then ఇంకొకసారి ఆయన బోట్లో నుంచి వస్తున్నప్పుడు కొంతమంది యువకులు, కలకత్తా యువకులు, బికాస్ అట్ ద టైం కమ్యూనిజం, బ్రాహ్మ సమాజం, రకరకాల వాద వివాదాలు అన్ని కలకత్తా జరుగుతున్నాయి. వివేకానంద కూడా పేరు వచ్చింది, ఇండియా అంతా ఉత్తేజమైంది, ఇన్స్పైర్ అయిపోయింది. బట్ కొంతమందికి నచ్చలేదు. దే యూస్ టు క్రిటిసైజ్ ఇన్ ద బోర్డ్, సంబడి క్రిటిసైజింగ్ వివేకానంద, his work, etc. Then Subodhaji heard this and said, "What are you talking? What do you know about Naren? What do you know about Vivekananda? Have you given any money to government? Have you given any donation that you are talking? Just because you are criticizing, don't think Vivekananda's hands will fall off. And just because you are praising, don't think 2 hands will come to Vivekananda." Then they came to know that they did not give any donation, but still they are only criticizing. Then Subodhaji again scolded them. What right have you got to make a comment on Vivekananda and his work, when you don't know what is going on there, what sacrifice is there? And you people, you will be beaten by the British, you are working like slaves, they will kick you with their boots, and still you are talking like this. కొన్ని రోజుల తర్వాత అది సత్యమైంది ఆయన చెప్పిన మాటలు. ఆ గుంపులో ఉండే ఒక యువకుడే పరిగెత్తుకొని వచ్చి, స్వామీజీ నిన్న ఉదయమే ఒక బ్రిటిష్ ఆఫీసరు మా ఫ్రెండ్ని బూట్ కాలుతో తన్నాడు, మీరు చెప్పేది సత్యమైంది, వీఆర్ వర్కింగ్ లైక్ స్లేవ్స్ అండర్ దెమ్, క్షమించండి అని ప్రార్థించాడు. సో ఎక్కడ పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళ పర్సనాలిటీ కూడా అలాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యేది. సిచ్యువేషనల్ లీడర్షిప్ అంటారు దీన్ని మేనేజ్మెంట్లో. అన్ని చోట ఒకేలాగా నాంబీ ప్యాపీగా ఉండడం కాదు, ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ ఇవ్వాలి. బిఏ రోమన్ ఇన్ రోమ్, రామకృష్ణులు కూడా అదే హోలీ మదర్కి అందించారు. జకానే జామోన్ చెకానే తామోన్ అనేవారు బెంగాలీలో. జాక్కే జామోన్ తాక్కే తామోన్, ఎవరికి ఎలాగ ఇవ్వాలో వాళ్ళకి అలాగ ఇవ్వాలి. రామకృష్ణ అనేవారు, అన్నిట్లోనూ దేవుడు ఉన్నాడు, అన్నిట్లోనూ నారాయణుడు ఉన్నాడు, అయితే వెళ్ళి పులిని ఆలందించుకో. ట్రై టు ఎంబ్రేస్ ది టైగర్ నారాయణ సరే, అది దూరం నుంచి నమస్కారం, ఓ నారాయణ నువ్వు అక్కడే ఉంటూ నేను, అది ప్రాక్టికల్ వేదాంత, అది అనుష్ఠాన వేదాంతం. అంటే ఆకాశం నుంచి వాన పడుతుంది, అది కొంచెం డ్రైనేజ్లోనూ పడుతుంది, నూతిలోనూ పడుతుంది. దట్ డస్ నాట్ మీన్ యూ టేక్ ద డ్రైన్ వాటర్ అండ్ వర్షిప్ ఇట్ ఆర్ టేక్ బాత్, నో. సో అలాగా దే యూస్ టు మేనిఫెస్ట్ దట్ లీడర్షిప్, మేనిఫెస్ట్ ద డిఫరెంట్ మూడ్స్ అండ్ ట్రై టు హెల్ప్ ద పీపుల్ అండ్ టీచ్ ద పీపుల్. సో లెసన్ ఆఫ్ ట్రూత్ఫుల్నెస్ మరొకటి అద్భుతమైన సంఘటన ఉంది జీవితంలో, సుబోధాని జీవితంలో. ఇవన్నీ రామకృష్ణ దగ్గర నేర్చుకున్నవే వాళ్ళందరూ ప్రాక్టీస్ చేసి దాన్ని ఫర్మ్ చేసుకున్నారు, కన్విక్షన్ డెవలప్ చేసుకున్నారు దాన్ని. ఒకరోజు ఒక శిష్యుడు వాడిని ఆహ్వానించాడు, సుబోధాన్ని వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి ప్రసాదం తీసుకోవాలి, మా దగ్గర భిక్ష తీసుకోవాలి. సో సుబోధాన్ని ఎక్కువ తినేవారు కాదు, ఇచ్చింది పెట్టితే తినేవారు. ఆ శిష్యుడు ఏదో ఒక జస్ట్ చెప్దాం అనుకొని, స్వామీజీ ఇవాళ ఏం చేసావు నువ్వు నాయన, ఏం వంటలు చేసావు అంటే, ఏమి అంత పెద్ద ఏమీ చేయలేదు, కొంచెం రైస్ చేశాను, కొంచెం ఆకుకూర చేసింది అనేసి. తీరా కూర్చున్నప్పటికీ రకరకాల ఐటమ్స్ తెచ్చి పెడుతున్నారు. బట్ సుబోధాన్ని తినింది ఏమిటి, ఓన్లీ రైస్, ఆకుకూర. అవి కొంచెం తీసుకోండి, అయ్యో కొంచెం తీసుకోండి. నువ్వు అప్పుడు ఏమన్నావు, అన్నం ఆకుకూర చేసావు, అన్నం అదే తీసుకుంటాను. పాపం శిష్యుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అంటే వీళ్ళలో ఉండే ఆ ట్రూత్ఫుల్నెస్ 1% కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా చెప్పింది నేను చేయాల్సింది, నీ మాట వచ్చింది, అది ట్రూత్ఫుల్నెస్. నువ్వు ఎంత చేసావు నువ్వు కావాలి తిను, వేరే వాడు పంచిపెట్టుకో, నేను తినేది ఇది. ఇది ఆ తప్ప బలం, ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఒక ఇది క్వాలిటీ. ఎంతవరకు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయగలం, ఎంతవరకు మనం దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలం.
ఉంటే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, లేదు అంటే నేర్చుకోవాలి. There should be some transformation, some change when we observe or think about the life and teachings of great saints, sages and teachers. That is the purpose. Otherwise, birthdays వస్తాయి, జయంతిలు వస్తాయి, వెళ్తూ ఉంటాయి. But what is it that I am taking from home today? What is it that I can practice from tomorrow morning? ఆ ఒక విశ్వాసం, శ్రద్ధ, ప్రేమ ఉంటే ఈ శిష్యుల ఒక ఆశీర్వాదం, తర్వాత రామకృష్ణ కృపకి మన పాత్రలు అవుతాం. సో అలాగా బెలూరుమట్లోనూ ఇతర బ్రహ్మచారులకి, కొత్తగా చేరిన వాళ్ళందరికీ చాలా ప్రేమతో వాళ్ళ కష్ట నష్టాలు తీర్చి యూస్ టు హెల్ప్ దెమ్, సర్వ్ దెమ్. కొంతమంది తప్పులు చేస్తారు తెలియకుండా. బట్ సుబోధాజీ యాక్టెడ్ లైక్ ఏ మేనేజర్, యాక్టెడ్ లైక్ ఏ మదర్, యూస్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్, గైడ్ దెమ్, so that they can become good sadhus, good people and serve the society. Until the end, maintained a kind of discipline in his routine, in his work, in his studies, habits, everything. తర్వాత టీవీలో కొంచెం ఆ కాలంలో అంత పెద్ద ట్రీట్మెంట్ లేదు కాబట్టి యూస్ టు సఫర్. స్లోలీ బాడీ ఈస్ బికమింగ్ వీకర్ అండ్ వీకర్. అండ్ థింకింగ్ ఆఫ్ శ్రీరామకృష్ణ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. లాస్ట్లో హీ హ్యాడ్ ద విజన్ ఆఫ్ శ్రీరామకృష్ణ, మదర్ అండ్ స్వామీజీ. ఇతర శిష్యులకి దూరం వెళ్ళి ఆ స్థలం నుంచి వెళ్ళండి, రామకృష్ణ నిల్చొని ఉన్నారు. అదర్స్ ఎక్కడ ఓన్లీ గాలిని చూస్తున్నారు అంతే, బెంచ్లు చూస్తున్నారు, బెడ్ని చూస్తున్నారు. కనబడదా మీకు రామకృష్ణ గురుమహారాజు వచ్చారు, అక్కడ ఉన్నారు, నిల్చొని ఉన్నారు, అక్కడే దూరం. తల్లి స్వామీజీ వచ్చారు. సో అలాగా లాస్ట్ డేస్లో రామకృష్ణ వచ్చి వాడిని తీసుకెళ్తున్నట్లు అనుభవం అయింది వీళ్ళందరికీ. సో ఫ్రైడే 2 డిసెంబర్ 1932 ఈయన శ్రీరామకృష్ణలో ఐక్యమయ్యారు. రామకృష్ణ లోకంలో ఒక ఆసనం పొందారు. లాస్ట్ వరకు రామకృష్ణ ఒక పరిచయం అయ్యి ఉండే వరకు వీళ్ళు మనం నేర్చుకుంది యాజ్ ఎ డివైన్ చైల్డ్ ఆఫ్ శ్రీరామకృష్ణ. ఆ దివ్య బాలగుణ లక్షణాలు మనం సుబోధాని జీవితంలో నేర్చుకోవచ్చు. ఈ పుణ్య దినం నాడు ఆ ఒక సరళ భావం, ఆ ఒక ప్రేమ, ఆ ఒక వాత్సల్యం, ఆ ఒక నిరాడంబరత్వం ఇవన్నీ మనలో కలగాలి అని మనం ప్రార్థించి శ్రీరామకృష్ణకి, మాతా శారదాకి, వివేకానందునికి మరియు సుబోధాకి ప్రార్థిస్తూ ఈ ఒక చిన్న ఉపన్యాసాన్ని ఇక్కడ ముగిద్దాం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీరామకృష్ణార్పణమస్తు.